Welcome to Sakshi TV's NRI Health Show, Ask Your Doctor. I'm your host, Shivani Raj. For today's show, we have Dr. Damodar Garu, who is an MD in internal medicine. So without any further delay, let us welcome Doctor onto our show. Welcome back, Doctor. How are you doing? Hi, Shivani. I'm doing great. Thank you, Andy. Hope you are Thank you too. so much. Thank you so much, Doctor, for tuning in. Today, we are going to have a very informational episode because we will be discussing about hepatitis. So, firstly, let us go basic. Let us understand what exactly hepatitis is. So, maybe can you explain what exactly hepatitis is and do they have any different types? Yes. So, hepatitis, we are focusing, hepatitis is due to many causes. So, like we were focusing on discussing causes due to medication, alcohol. Now we want to do the important infectious hepatitis, which is mainly the viral hepatitis. So, viral hepatitis, there is so many viruses which can cause hepatitis. Among them, hepatitis A, B, hepatitis C, D, and E are the main ones. But again, there is other virus like Epstein-Barr virus, herpes simplex virus. And they can also cause yellow fever. They can also cause hepatitis. But today, we'll discuss the most important thing is hepatitis viruses. Which are common like A, B, C, D, E, and there is so much research and so much treatment available, not just treatment, also for prevention, like vaccines, right? Vaccines are there, so there's a lot of resources to help our people. So there are mainly five only, hepatitis A, B, C, D, E. For our general population, hepatitis A, you know basically when hepatitis happens, like if you are exposed, there is various modes of transmission. Some viruses are transmitted through fecal oral, like by eating food and by drinking water, and also by keeping your fingers in the mouth by touching infected people, right? And some of the viruses are transmitted through sharing needles for drugs, and also like sexual transmission, unprotected sex, and also some people get transmitted like with sharing needles and brushes, toothbrush, and especially hepatitis B and C. If you share toothbrushes and even razors, like shaving blades అంటారు కదా, షేవింగ్ బ్లేడ్స్ కూడా ఇన్ఫెక్ట్ అయిన పర్సన్ తోటి షేర్ చేస్తే మీకు కూడా కనెక్ట్ అయితే త్రూ బ్లడ్ యూ కెన్ గెట్ ఇన్ఫెక్టెడ్. So we'll discuss all those, specific scenarios so that everybody is carefully, especially the young generation, is very important. Because a lot of times they are the one, they live in the hostels, and they share rooms, and they are the ones who are very prone for this. So basically, మనము హెపటైటిస్ ఏ నుంచి స్టార్ట్ చేస్తాం ఫస్ట్. సో హెపటైటిస్ ఏ మన జనరల్ పబ్లిక్ వల్ల ఇప్పుడు మీరు చిన్నప్పుడు చూసే ఉంటారు, పస్కల్ అంటారు కదా మన పస్కల్ అంటే జాండీస్. సడన్ గా దే స్టార్ట్ ఫీలింగ్ నాజియా, వామిటింగ్, అంటే తినాలనిపించకపోవడం, లైక్ ల్యాక్ ఆఫ్ అపిటైట్. దెన్ స్లోలీ దే విల్ హ్యావింగ్ లివర్ ఎక్కడ ఉంటుంది, రైట్ సైడ్ ఉంటుంది కదా, రైట్ అప్పర్ క్వాడ్రంట్, ఆడ పెయిన్ రావడము. దెన్ దే విల్ స్టార్ట్ డెవలపింగ్ స్కిన్ డిస్కలరేషన్ అంటారు కదా, yellowish discoloration. yellowish discoloration అంటే జాండీస్. జాండీస్ అంటే బేసికల్లీ ఏంటంటే బిలిరూబిన్ ఎక్కువైతే స్కిన్ ఎల్లో అవుతుందండి. స్కిన్ ఎల్లో అయితే మెయిన్లీ మనకు ఎక్కువ ఇమ్మీడియట్ గా the area where you notice it quickly is in the eyes, right? Conjunctival yellow వస్తే స్క్లీరల్ అంటారు, స్క్లీరల్ ఇక్ట్రస్, దట్స్ కాల్డ్ జాండీస్. సో అప్పుడు ఏమవుతుంది, ఆబ్వియస్లీ దే విల్ స్టార్ట్ డెవలపింగ్ ఫ్లూ లైక్ సింటమ్స్. వైరస్ అంటే ఎనీ వైరస్ కెన్ కాజ్ లైక్ ఎమ్ఎల్ఐస్, ఫ్లూ లైక్ ఇల్నెస్. ఫీవర్ వస్తుంది, 101, 102 ఫీవర్. సో
సో అప్పుడు మన వాళ్ళు ఏం చేస్తారు, బేసికలీ దే లర్న్ ఇట్ కదా. సో స్కూల్ కు వెళ్ళే వాళ్ళని ఆపేస్తాం స్కూల్ కు పోకుండా. సో దే నీడ్ టు టేక్ రెస్ట్ అంటిల్ ఇట్ ఈస్ క్లియర్, రైట్? But it will clear by itself. Viral infection, most of them clear by itself, but they take time. Sometimes they take weeks, sometimes they may take months, right? సో ఇక్కడ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ హెపటైటిస్ ఏలో మనం పబ్లిక్ కి చెప్పాల్సింది ఏంటంటే ట్రాన్స్మిషన్. ఇప్పుడు ఇమ్మీడియట్ గా నీకు ఇన్ఫెక్షన్ అయిపోతోటి సిమ్టమ్స్ రావు. అప్పుడప్పుడు కొన్ని వీక్స్ పట్టొచ్చు నీకు జాండీస్ డెవలప్ కానికి. ఇక్కడ బేసికల్లీ ఏంటంటే హైజీన్ ఇంపార్టెంట్. హైజీన్ అంటే లైక్ వి గో టు రెస్టారెంట్, రైట్? రెస్టారెంట్ అండ్ బాత్రూమ్, లైక్ పీపుల్ గో టు బాత్రూమ్. ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఈజ్ వాషింగ్ హ్యాండ్స్ అండి. ఎందుకంటే ఇఫ్ సంబడి పాపం వాళ్ళకి తెలియదు ఇన్ఫెక్షన్ ఉన్నట్టు, ఇన్ఫెక్ట్ అయినట్టు తెలియదు, బట్ క్యారియర్స్ ఉంటారు కదా. వెన్ దెర్ ఈస్ ఎ క్యారియర్, సో వాట్ హ్యాపెన్స్ ఈజ్ by unintentionally, nobody does it intentionally, but unintentionally, if they didn't wash their hands, చేలు కడుక్కోలేదు, బయటకు వచ్చేళ్ళు, సరే ఫ్రెండ్స్ వచ్చారు, బేసికలీ మనం షేక్ హ్యాండ్ ఇస్తాం కదా, జనరల్ గా మన అంటే రిఫ్లెక్స్ వస్తుంది. సో అప్పుడు ఏమవుతుంది, ఇదని తెలియదు నాకు ఇన్ఫెక్షన్ ఉందని, బట్ ద అదర్ గై ఇన్ కేస్ ఇఫ్ హీ ఈట్స్ ఫుడ్ ఆర్ he touches his mouth, he can get infected. సో అట్లా. సో అందుకనే హైజీన్ ఇంపార్టెంట్, హ్యాండ్ వాషింగ్ ఇంపార్టెంట్, ఎస్పెషల్లీ ఆఫ్టర్ యూజింగ్ ద రెస్ట్ రూమ్స్, టాయిలెట్స్ అంటాం కదా, టాయిలెట్స్ పోయినప్పుడు హ్యాండ్ వాష్ చేసుకోవాలి. ఎస్పెషల్లీ రెస్టారెంట్స్ కి వెరీ ఇంపార్టెంట్ రెగ్యులేషన్. ద వర్కర్స్, ఫుడ్ వర్కర్స్, they have to really wash their hands before cooking and before going, after going to bathroom. It's very important. And the other most important thing is water. Water, కొంచెం hygienic water. Food కూడా, you have to wash the, fruits before eating. And some of the foods, you have to cook them properly. Even the eggs and seafood, you have to cook them properly so that, ఈవెన్ ఫ్రీజర్ కూడా అండి శివాని గారు, ఇప్పుడు మన ఫ్రిడ్జ్ ఉంది కదా, రిఫ్రిజిరేటర్, బేసిక్ నాలెడ్జ్ 40 degrees కంటే తక్కువ పెట్టడం బెటర్, బట్ అట్లీస్ట్ 40 degrees పెట్టుకోవాలి ఫారెన్ హీట్ లో. ఫ్రీజర్ ఉంది, ఫ్రీజర్ లో మనం ఇప్పుడు మోస్ట్ ఆఫ్ దమ్ స్టోర్ ఫుడ్, రైట్? బికాస్ ద ఫాస్ట్ వరల్డ్, టైమ్ ఈజ్ ఎసెన్స్ కాబట్టి. సో దాడ 0 కంటే తక్కువ పెట్టుకోవాలి ఎప్పుడు, ఐదర్ 0 or 0. సో ఇట్స్ వెరీ ఇంపార్టెంట్, సో దట్ you won't get infected. Washing fruits before eating is important. Like cooking eggs, especially the yolk should be firm before you start eating. Okay, so these are. So hepatitis A usually resolves by itself, and it's very rare to cause chronic, liver disease, right? So basically, people, when they have this infection, they should abstain from drinking, right? So they should not drink, and they have to be careful about certain medications which can cause, injury to the liver. So అంటే మనం లాస్ట్ టైం డిస్కస్ చేసినాం కదా, ఇన్సల్ట్ ఆన్ ఇన్సల్ట్, లైక్ డబుల్ ఇంపాక్ట్, లైక్ దెబ్బ మీద దెబ్బ అన్నది. సో ఇప్పుడు హెపటైటిస్ ఏ ఇన్ఫెక్షన్, జాండీస్ ఉన్నప్పుడు నాకేమవుతుంది అని చెప్పి నువ్వు పోయి మళ్ళీ అట్లనే తాగుతున్నావు అనుకో, so that can cause consequences. Same thing like medications which can affect liver, like మనం discuss చేసినాం కదా, Tylenol and some of the medications which causes liver injury, you have to abstain from. Okay, so that's pretty much about hepatitis A. The most important thing is hepatitis B and C and E. ఎందుకు ఇంపార్టెంట్ అంటే these are the viruses, serious viruses which can cause chronic liver damage, the chronic hepatitis అంటాం, right? So once chronic hepatitis అయితే ఏమవుతుంది, then they may develop cirrhosis. మనం డిస్కస్ చేసినాం కదా, cirrhosis of liver. Hepatitis B and C pretty much transmission similar ఉంటుంది. So when we start with hepatitis B, ఇక్కడ బేసికల్లీ ఏమవుతుంది అంటే అండి శివాని గారు, it is more transmitted through the blood and also through sharing needles, injections. Drug abusers ఉంటారు కదా, ఒక నీడిల్ తోటి తీసుకుంటారు కదా, షేరింగ్ నీడిల్స్ అంటారు అది. తర్వాత బ్లడ్ ట్రాన్స్ఫ్యూజన్స్, తర్వాత అన్ప్రొటెక్టెడ్ సెక్స్ వితౌట్ కాండమ్స్, అండ్ ఆల్సో హోమోసెక్షువల్స్, సో ఆల్సో
షేరింగ్ దీస్ రేజర్స్, మనం చెప్పినాం కదా, రేజర్స్, బ్రష్లు. ఇక్కడ ఏమైందంటే స్మాల్ ఇంజురీ అయినా కానీ బ్లడ్ ఉంటుంది కదండి, ట్రాన్స్మిట్ త్రూ ద బ్లడ్. సో అందుకని ఇట్స్ అట్ కాఫ్ తోటి లైక్ ముట్టుకుంటే ఇట్ డజంట్ ట్రాన్స్మిట్, బట్ ఇట్ ట్రాన్స్మిట్స్ త్రూ ద లిక్విడ్స్, body fluids. Let's say body fluids, not liquids. Body fluids. Body fluids. It can be through the blood or sex, right? So most of the times that is how the young people get infected. So hepatitis B ఏమవుతుందంటే, there is a proportion of patients who can develop chronic hepatitis. Same like viral hepatitis A లాగా ఇది కూడా మంచిగా అయిపోతారు. And they may not have an issue, but what happens is sometimes they may go into chronic hepatitis, which can lead to cirrhosis of the liver and also liver cancer, right? So same thing like transmission we discussed. Treatment for simple hepatitis B you don't have to treat, but chronic hepatitis B you may have to treat them, right? There's so many ways you can treat them, and monitoring is important. Sometimes people can be carriers, carriers, they may infect other people without their knowledge. So అది one of the important thing. తర్వాత హెపటైటిస్ బి చాలా రీసెర్చ్, అంటే ఇప్పుడు దాన్ని మనం ప్రివెంట్ చేయవచ్చు. ఎందుకంటే ఇప్పుడు మనం చిన్న పిల్లలకి చిన్నప్పటికెళ్ళి వ్యాక్సిన్ ఇస్తాం కదా, అట్లే హెపటైటిస్ బి అడల్ట్స్ కెన్ ఆల్సో టేక్ వ్యాక్సిన్. ఎందుకంటే ఇప్పుడు వన్స్ యూ గెట్ టెస్టెడ్ దట్ యు ఆర్ నాట్ ఇన్ఫెక్టెడ్ ఇన్ ద పాస్ట్, ఇక్కడ వెరీ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఏంటంటే యాంటీజెన్స్ ఉంటాయండి శివాని గారు. ఈ వైరల్ ఇల్నెస్ లో లెట్ మీ మేక్ ఇట్ సింప్లిఫై. ఇప్పుడు వైరస్ కోవిడ్ వైరస్, రైట్? ఇప్పుడు ఏమవుతుందంటే యాంటీజెన్స్ ఉన్నప్పుడు ఏమవుతుందంటే యాంటీజెన్ కమ్స్ త్రూ ద ఇన్ఫెక్షన్, రైట్? సో యాంటీజెన్ వచ్చినప్పుడు ఏమవుతుందంటే నీకు ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ యాక్టివేట్ అవుతుంది బాడీలో. యాంటీబాడీస్ పోయి వైరస్ ని దే విల్ అటాక్ అండ్ దెన్ యూ విల్ స్టార్ట్ ఫీలింగ్ బెటర్ అండ్ ద ఇన్ఫెక్షన్ గెట్ రిజాల్వ్. ఇప్పుడు కొన్ని సందర్భాలలో అక్యూట్ యాంటీబాడీ ఉంటే నీకు యాక్టివ్ ఇన్ఫెక్షన్ ఉండొచ్చు, బట్ యాంటీబాడీ యూ మే హ్యావ్ ఫర్ లైఫ్ విచ్ విల్ ప్రొటెక్ట్ యూ బై ఇమ్యూనైజేషన్. ఇమ్యూనైజేషన్ అంటే వ్యాక్సిన్, రైట్? ఇప్పుడు వ్యాక్సిన్స్ ఇస్తే మనం ఏమవుతుంది, వ్యాక్సిన్ ఏం చేస్తుంది ఫర్ జనరల్ పబ్లిక్? వ్యాక్సిన్ ఏం చేస్తుందండి? వ్యాక్సిన్ ఏం చేస్తుంది అంటే నీకు వైరల్ ఇన్ఫెక్షన్ వచ్చినట్టుగానే బాడీని యాక్టివేట్ చేస్తుంది. అప్పుడు ఏమవుతుంది, నీ ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ ట్రిగర్ అయ్యి యాంటీబాడీస్ ప్రొడ్యూస్ అయ్యి నీకు ఫ్యూచర్ లో మళ్ళీ వైరస్ వస్తే దాన్ని అక్కడికే ఆపేస్తుంది అన్నట్టు. సో అది అన్నట్టు వ్యాక్సినేషన్ మెయిన్ ప్రిన్సిపల్ అది. యూఆర్ స్టిమ్యులేటింగ్ ఎగ్జాక్ట్లీ లైక్ యాంటీజెన్, నీ వైరస్ ను స్ప్రెడ్ చేసినట్టుగానే వ్యాక్సిన్ ఇస్తున్నాం. సో ఆ వ్యాక్సిన్ ఏం చేస్తుంది, నీ ఇమ్యూన్ యాంటీబాడీస్ ని ప్రొడ్యూస్ చేసి సో యు ఆర్ ప్రొటెక్టెడ్ అట్లా. సో హెపటైటిస్ బికి ఏంటంటే శివాని గారు, it's like you have to take one vaccine now, one vaccine after 6 weeks, then 6 months, then booster dose, right? So that's pretty simple, and most of the hospitals and most of the countries they give free for public, right? So that's one thing. So general public, I would recommend everybody to take hepatitis B vaccine. Okay, so that's one thing. Next thing is hepatitis C. Okay, let's go to hepatitis C also. Pretty much spread through the same style. Okay, the sharing needles and through sex and unprotected sex and all that stuff. So here hepatitis C is even danger, and hepatitis B kind of danger. 1 in 20 people may develop cirrhosis and liver failure. సో అందుకనే హెపటైటిస్ సి ఇంకోటి ఏంటంటే 1990కి బిఫోర్ 1990 ఇన్ అమెరికా ఐఎమ్ టాకింగ్, బ్లడ్ ట్రాన్స్ఫ్యూజన్ తీసుకున్నారు కదండి. అప్పుడు మనకు ఫెసిలిటీస్ రీసెర్చ్ తెలియదు. హెపటైటిస్ సి ఉన్నోళ్ళ బ్లడ్ కూడా తీసుకొని ఇచ్చేసింది జనాలకి, రైట్? సో ఇప్పుడు అన్ఫార్చునేట్లీ ఎవరన్నా మన తాతో అమ్మమ్మో ఎవరో బ్లడ్ ట్రాన్స్ఫ్యూజన్ అవసరం ఉండి అమెరికాలో తీసుకున్నారు అనుకోండి, వాళ్ళకి దే మే హ్యావ్ యాక్సిడెంటల్లీ గాట్ హెపటైటిస్ సి ఇన్ఫెక్షన్ బికాస్ అప్పుడు ఆ స్క్రీనింగ్ లేకుండా అట్లా. సో అందుకనే ఇప్పుడు రెగ్యులేషన్ ఎట్లా అయిపోయిందంటే 1990 బిఫోర్ ఎవరైతే బ్లడ్ తీసుకున్నారో అమెరికాలో అందరికి స్క్రీనింగ్ చేసేస్తారు అన్నట్టు. సో
సో ఎందుకంటే బ్లడ్ ట్రాన్స్ఫ్యూజన్ కూడా ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది. ఇంకోటి నేను మర్చిపోయిన చెప్పడం, తల్లి నుంచి పిల్లలకు కూడా ట్రాన్స్మిట్ అవుతుంది. ప్రెగ్నెంట్ లేడీస్ ఉంటారు కదా, హెపటైటిస్ బి అండ్ సి బోత్ కెన్ బి లైక్ బేబీ కెన్ బి ఆల్సో ఇన్ఫెక్టెడ్. సో అది కూడా మనం డిస్కస్ చేద్దాము. సో బేసికల్లీ ఇక్కడ సేమ్, బట్ ట్రీట్మెంట్ ఇక్కడ ఏంటంటే హెపటైటిస్ సికి కంపల్సరీ ట్రీట్ చేయాలండి శివాని గారు. ఎందుకంటే ఇక్కడ ఎక్సెప్షన్స్ ఏంటంటే ట్రీట్ చేయకపోతే చాలా న్యూ వైరల్ మెడికేషన్స్ వచ్చినాయి, ప్లస్ లాడ్ ఆఫ్ గవర్నమెంట్స్ ఆఫర్ ఫ్రీ సపోర్ట్ అండ్ ఫ్రీ మెడికేషన్. సో కంపల్సరీ ట్రీట్ చేయాలి. లేకపోతే ఏంటంటే హెపటైటిస్ సి వల్ల ఏమైందంటే క్రానిక్ లివర్ డిసీజ్ అయి లివర్ క్యాన్సర్ అండ్ ఆల్సో సిరోసిస్ ఇవన్నీ ఉంటాయా. సో ఇక్కడ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ మనం జనాలకి చెప్పాల్సింది ఏంటంటే, ఇక్కడ సపోజ్ లెట్స్ సే నేను ఒక బాబు ఉన్నాడు 40 years, మనం లాస్ట్ టైం డిస్కస్ చేసిన తర్వాత అతనికి తెలియదు ఆయనకి హెపటైటిస్ బి సి ఇన్ఫెక్షన్ ఉన్నట్టు తెలియదు, కానీ ఆడ ఇన్ఫెక్టెడ్ ఇన్ కాలేజ్ హాస్టల్ సమ్వేర్, రైట్? సో తెలియకుండా అతను ఏం చేస్తుండు, తాగుతుండు, మంచిగా ఎంజాయ్ చేస్తుండు, లైక్ ఈస్ టేకింగ్ ఫ్రీలీ టైల్నాల్ మెడికేషన్, డ్రింకింగ్ వెరీ సోషల్లీ అంటారు కానీ, బట్ రెగ్యులర్ కైండ్ ఆఫ్. సో అప్పుడు ఏమైందంటే అట్లాంటి వాళ్ళకి లివర్ సిరోసిస్ క్విక్లీ వస్తుంది. బ్లడ్ టెస్ట్ చేసుకుంటే మీకు హెపటైటిస్ బి ఆల్రెడీ వచ్చిందా లేదా, రాకపోతే వ్యాక్సిన్ తీసుకోండి, రైట్? హెపటైటిస్ సి కూడా టెస్ట్ చేయించుకోండి. హెపటైటిస్ సి లేదనుకోండి, హ్యాపీ, రైట్? సో దెన్ యూ జస్ట్ కీప్ హెల్తీ డయట్ అండ్ live happily. But let's say touch wood, unfortunately the boy has got like hepatitis C. So then he has a whole life in front of him, whole life, right? So then he can go for treatment and get cured. చేయొచ్చు. హెపటైటిస్ సి ట్రీట్మెంట్ అంటే లాంగ్ డ్యూరేషన్ తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది, కానీ డిసీజ్ క్యూర్ అయిపోతుందండి. సో దెన్ యూ విల్ ఎస్కేప్ డైయింగ్ విత్ సిరోసిస్ ఆఫ్ లివర్ as well as liver cancer risk కూడా పోతుంది. ప్లస్ దెన్ you will be careful about drinking also, right? If you don't know, you continue and then suddenly you will realize, oh man, వీళ్ళంతా తాగుతున్నారు and నాకే ఎఫెక్ట్ అయింది అని you will be cursing yourself. You know what I mean? So అందుకని it's important to test. So అది one important thing. Then next two viruses are very easy. Easy in the means they are not really. హెపటైటిస్ డి ఉంది కదా శివాని గారు, డి అది ఇట్ గోస్ ఇన్ టుగెదర్ విత్ బి. అంటే ఇద్దరు దోస్తులు ఒకరు లేకపోతే ఒకరు ఫంక్షన్ చేయరు. సో అట్లే హెపటైటిస్ బి ఇన్ఫెక్షన్ లేకపోతే డి వేస్ట్. సో when they both have hepatitis B and D, then it is serious. But otherwise hepatitis D infection does not function by itself, and so transmission is the same kind. The next important virus, important అనుకుంటున్నారంటే మన ప్రెగ్నెంట్ లేడీస్ లో it can be more serious, hepatitis E. Hepatitis E is also similar to hepatitis A. అట్లే వాషింగ్ హ్యాండ్స్, పీక్ ఓవరాల్ అంటారు, అంటే ఫుడ్ తోటి వాటర్ తోటి hygiene important. So pregnancy it can become a little more serious, but so basically ఇమ్యూన్ కాంప్రమైజ్ పీపుల్ లోనే ఎక్కువ అగ్రెసివ్ ఉంటుంది. అది రెగ్యులర్ గా హెల్తీ పీపుల్స్ లో యూ డోంట్ హ్యావ్ టు వరీ అబౌట్ ఇట్. కీమోథెరపీ తీసుకున్న వాళ్ళకి ప్రాబ్లం ఉంటుంది, క్యాన్సర్ పేషెంట్లకి ప్రాబ్లం ఉంటుంది, ప్రెగ్నెన్సీ వాళ్ళు కేర్ఫుల్ ఉండాలి. సో ఇంకా మిగతా వైరసెస్ ఉన్నాయి, బట్ దే ఆర్ వెరీ లెస్ కామన్. బట్ హెపటైటిస్ ఏ బి సి డి లా బి అండ్ సి ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. సో బేసికలీ వ్యాక్సిన్స్ ఉన్నాయి. హెపటైటిస్ ఏ కూడా వ్యాక్సిన్స్ ఉన్నాయి. లెట్స్ సే మీరు ట్రావెల్ చేస్తున్నారు అనుకోండి, యూ కెన్ ఆస్క్ యువర్ డాక్టర్, మేము ఇట్లా పోతున్నాం ఈ ఏరియాకి మరి అంటే వాళ్ళు చెప్తారు, ఓకే ఈ ఏరియాలో అంటే హెపటైటిస్ ఏ ఎక్కువ ప్రిడామినెంట్ అండర్ డెవలప్డ్ కంట్రీస్ లో ఉంటుంది, హైజీన్ కొంచెం ప్రాబ్లం. సో అందుకని ఆ ఏరియాలకు పోయిన వాళ్ళకి ప్లస్ కొంతమంది ప్రోన్ ఉన్న వాళ్ళకి వ్యాక్సిన్ తీసుకోవచ్చు హెపటైటిస్ ఏ కూడా. So to prevent that acute viral illness. So that basically, to summarize for our people, hygiene and awareness and vaccination is very important, because unless you get to know your status,
it is difficult, to predict what's going to happen in future, right? So it is about the viral hepatitis. So What are some common symptoms that you see in all of these? I mean, you did cover why people get this and why, what are some treatment options. But let's get into the basics and talk about the common symptoms that, one can see. basically, good question. So basically, any viral illness, it causes like a flu-like symptom. You know, flu-like, and you don't feel like working, like malaise. Then you'll have fatigue, loss of appetite. Then you'll start having nausea. Then when it starts having inflammation of the liver, then you'll start developing right upper quadrant pain where the liver is. తర్వాత జాండీస్, తర్వాత స్టూల్స్ పేలు ఉంటాయి, రైట్? యూరిన్ డార్క్ వస్తుంది, డార్క్ కలర్ యూరిన్, ఎల్లో కలర్ యూరిన్, స్కిన్ కలర్ చేంజ్ అవుతుంది, ఎల్లోయిష్ పిగ్మెంటేషన్, బిలిరూబిన్ అక్యుములేట్ అయ్యి జాండీస్ వస్తుంది, పస్కల్ అంటారు. సో దెన్ వెన్ ద ఇన్ఫ్లమేషన్, అక్యూట్ పల్మినెంట్ హెపటైటిస్ పోయినప్పుడు ఏమైందంటే కన్ఫ్యూజన్ స్టార్ట్ అవుతుంది, ఎందుకంటే అమోనియా లెవెల్ పెరిగిపోతుంది. దెన్ దే మే గో ఇంటూ హెపాటిక్ ఎన్సెఫలోపతి అంటాం మేము, కన్ఫ్యూజన్ లో పోయి then they may go into coma if it gets really worse. So these are the progression. Initial fever ఉంటుంది. సో ఇంక్యుబేషన్ పీరియడ్ ఇస్ ఇంపార్టెంట్ అండి. ఇంక్యుబేషన్ పీరియడ్ అంటే కొంతమందికి ఇప్పుడు ఒక్కొక్క వైరస్, ఒక్కొక్క బ్యాక్టీరియా ఇమ్మీడియట్ గా ఎప్పుడు సిమ్టమ్స్ స్టార్ట్ అవుతాయి అంటే ఇంక్యుబేషన్ పీరియడ్ బట్టి. కొన్ని వైరస్ కి ఇట్ మే టేక్ వీక్స్ టు స్టార్ట్ సీయింగ్ సిమ్టమ్స్. ఇంకొకటి ఏంటంటే ఇప్పుడు మన అందరూ అనుకుంటారు కదా, అరే కాఫ్ తోటి వస్తుంది, లేకపోతే కిసిస్ వస్తుంది. సో ఇట్స్ నాట్ లైక్ దాట్ హియర్. యూ కెన్ షేర్ ఫుడ్ వెజల్స్ లైక్ స్పూన్స్ అవన్నీ యూ కెన్ షేర్, బట్ ఇట్స్ నాట్ లైక్ దాట్. సో బేసికలీ ఈచ్ టైప్ ఆఫ్ వైరస్ has a different way of transmission because there is DNA virus, there is RNA virus, right? Doctor, my next question to you is, you just said that BNC is one of the most common hepatitis that people get. But also, I've heard a condition where even pregnant ladies get this, and apparently it's not less common. So, can you kind of give an information about this specific scenario also? Sure. So, pregnant ladies, can transmit to the babies also. So, especially hepatitis B and C. సో అందుకని వాళ్ళకి యాక్చువల్లీ కొంత ఈ యాంటీవైరల్ ట్రీట్మెంట్స్ ఇవ్వడం కూడా కొంచెం రిస్కీనే ఆ టైంలో, ఎందుకంటే కాంట్రాఇండికేషన్, సమ్ ఆఫ్ ద మెడికేషన్ కెన్ ఆల్సో కాజ్ బేబీకి ఎఫెక్ట్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంటాయి. అందుకని ప్రెగ్నెన్సీ టైంలో బేసికలీ మోస్ట్ ఆఫ్ ద హాస్పిటల్ దే స్క్రీన్ దెమ్. ఓకే, ఇన్ఫెక్షన్ ఉంటే సో బేబీకి ఇమ్మీడియట్ గా, మదర్ కి ఆఫ్టర్ డెలివరీ వీ కెన్ ట్రీట్ దెమ్. లైక్ హెపటైటిస్ సి ఉంది అనుకోండి, సో దే కెన్ గో ఆన్ ట్రీట్మెంట్ ఫర్ దాట్. బట్ బేబీకి ఇమ్మీడియట్ గా యూ హ్యావ్ టు అంటే యాక్ట్ ఇమ్మీడియట్లీ టు కన్ఫర్మ్ ఇఫ్ ద బేబీ ఈజ్ ఆల్రెడీ ఇన్ఫెక్టెడ్ ఆర్ నాట్. ఇఫ్ నాట్ ఇన్ఫెక్టెడ్ ఇమ్మీడియట్ గా మనం వ్యాక్సిన్ చేయాల్సి వస్తుంది. ప్లస్ సో ఇట్స్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ in pregnant ladies to screen for hepatitis B, C. Like I was telling, hepatitis E can be danger for pregnant ladies, especially if they have, pregnancy is also like an immunocompromised situation. You see what I mean? So you have to be more careful and more vigilant in working up and treating pregnant women. Because especially medications wise, you have to be extremely careful. ఎందుకంటే you have to not just one person కదండి, two people. లైక్ బేబీ గురించి కూడా ఆలోచించాలి. బేబీకి ఇప్పుడు లాట్ ఆఫ్ టైమ్స్ మనం చూసినాము ఓల్డ్ ఏజ్ లో medications what they cause to babies. Some of the babies were born without limbs and because of the medication, right? And so there's so many medications which can cause what do you call is teratogenic effects. అందుకనే you have to be careful in pregnancy. So it's very important in pregnancy ladies.
like you said that that these are only contacted, I mean, one can only get hepatitis with certain things, but again there are so many superstitions and so many myths saying that even somebody who touches me with an with the hepatitis, I am prone to get hepatitis, and then people often get too worried. So can you please explain in detail that these myths are just myths and not true? జాండీస్ వచ్చింది అనగానే వాళ్ళని టచ్ చేయద్దు, వాళ్ళకు దూరంగా ఉండాలి, కాఫ్ తోటి వస్తుంది. దట్స్ నాట్ రైట్. ఎందుకంటే కాఫ్ తోటి వచ్చే వైరస్ వేరే ఉంటాయి. లైక్ డ్రాప్లెట్ స్ప్రెడ్ అంటాం. లైక్ కోవిడ్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ దెమ్. సో ఇక్కడ హెపటైటిస్ లో బేసికలీ టచ్ తోటి వచ్చేది ఓన్లీ హెపటైటిస్ ఏ అండ్ ఈ. అది కూడా టచ్ తోటి ఎప్పుడు వస్తుంది అంటే మీకు తెలియకుండా, జనరల్ ఇంటెన్షనల్ ఎవరు చేయరు కదండి. మీకు తెలియకుండా మీరు క్యారియర్ ఉన్నారు, బట్ మీకు తెలియకుండా యువర్ టచింగ్ యువర్ ఫ్రెండ్స్ ఆర్ యువర్ ఫ్యామిలీ మెంబర్. సో మీరు టచ్ చేసినప్పుడు మీ నుంచి వాళ్ళకి వైరస్ టచ్ అయ్యి వాళ్ళు చేతి కడుక్కోకుండా సపోజ్ తిన్నారు అనుకోండి చేతితోటి, ఆర్ లాట్ ఆఫ్ టైమ్స్ చెయ్యి నోట్లో పెట్టుకోవడము అలవాటు కదా మన వాళ్ళకి. సో అట్లా ట్రాన్స్మిట్ కావచ్చు ఏ అండ్ ఈ. బట్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ వైరస్ బి అండ్ సి won't get transmitted like that. Even if you kiss, or even if you hug, even if you share plates, spoons. బట్ ఎక్కడ వాళ్ళు కేర్ఫుల్ ఉండాలంటే బాడీ ఫ్లూయిడ్స్ అని చెప్పిన కదా, అన్ప్రొటెక్టెడ్ సెక్స్ ప్లస్ షేరింగ్ నీడిల్ ప్లస్ టూత్ బ్రష్లు ఎందుకు అంటుందంటే, రేజర్స్ ఎందుకు అనుకున్నా అంటే, ఇప్పుడు బ్రష్ చేసుకున్నప్పుడు మనకు ఫాస్ట్ గా బ్రష్ చేసినప్పుడు ఎంతో కొంత బ్లడ్ పోయాలని నేర్పొచ్చు కదా, రైట్? సో ద సేమ్ బ్రష్ ద అదర్ పర్సన్ యూజింగ్, ఆబ్వియస్లీ ఇట్ కెన్ స్ప్రెడ్. సేమ్ థింగ్ విత్ రేజర్స్. రేజర్స్ లో కూడా వచ్చి నాకు కట్ కావచ్చు కదా, సో బ్లడ్ దేర్. సో అందుకంటే ఇప్పుడు ఏం చేయాలంటే మనం ప్రివెన్షన్ లో కూడా, సో ఈ బ్లడ్ ప్రోడక్ట్స్ క్లీనింగ్ ఇంపార్టెంట్. లైక్ బ్లీచ్ వేయాలి, వాటర్ విత్ బ్లీచ్ టు కిల్ దట్ వైరస్. సో మెనీ వేస్, లైక్ క్లోరాక్స్. ఇప్పుడు కోవిడ్ తర్వాత ఎన్ని వచ్చినాయండి ఇవన్నీ, క్లోరాక్స్ వైప్స్, ఆ వైప్స్, ఈ వైప్స్. పీపుల్ started so many ways, like hand sanitizers. So my advice is, every virus is different, right? So each virus, some virus transmitted through cough and droplets. They are called respiratory droplet virus. Idi different virus. So అందుకనే before you get worried, you have to ask your doctor, or maybe nowadays you can even look up. You can just look Yeah. up and get to know. So awareness is important. Of course. So, Doctor, I think with that we have to cut down the episode today. But again, I think next time we can get into another different topic, yet important. Thank you so much, Doctor, for tuning in. Thank you for the viewers for tuning in. You're watching Sakshi TV with me, Shivani Raj.